foreign law you should not be under mistake of a foreign law. Law चाहिँ सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्नु खोजेको. So before you fly, you should know what you should be carrying and what you should not be carrying. Okay, that's a mistake of foreign law. Yeah, makes sense, Archana? Yes, sir. Okay, good. Okay, let's talk about we talk about मैले पढ्न दिएको कुरामा केही कुरा छ भने सुन्नु है प्लिज. voidable contract, you know, right? void contract पनि थाहा छ हैन? मैले अस्ति भने जस्तो लाग्छ तर okay, let's talk about consideration this way, or is there anything? Okay, let's finish consideration. Now, I'll ask you one question to all the class, right? Whenever you make an agreement or whenever you make a contract, the contract ma ke kura lekhiya huncha? What are the things are mentioned in a contract? Ke kura lekhiya huncha contract? Or what are the things that you say mention in the contract? What do you generally mention in the contract? Contract ma हामी के मेन्सन गर्छौं? Parties involved अनि कुन term related contract गरिराछौ अनि terms and conditions अनि कुन date मा. Okay. अरूहरुले पनि भन्नु पर्यो है. I just don't want only Archana to speak. Generally contract ma के कुरा mention हुन्छ भन्दाखेरि, or in a bigger perspective, in a broader perspective, if you want to say in a contract there are terms and conditions, oh, generally basically हैन, एउटा contract ma terms and conditions mention हुन्छ basically, अरु के पनि हुँदैन except terms and conditions. Now what are these terms and conditions? यो के हो? contract ma mention भएको terms and conditions हरु के हो? प्रतिमाले के बोल्नला जस्तो लाग्यो मलाई. कन्टे enforceable by law खालको हुनुपर्छ contract. Now what are those terms and conditions basically? Two parties. Yeah. Go ahead. के भन्नु? Two parties. Two parties त हुन्छ हैन? Two or more than two parties हुन्छ. त करारमा अथवा agreement मा मेन्सन गरेको त्यो number 1, number 2, number 3, number 4, number 4 जुन terms and conditions हुन्छ नि, त्यो actually हो के? What actually is that? Legal agreement हो sir. Okay. Yes. More. What do you think that is? करारमा मेन्सन गरेको कुराहरु चाहिँ हो के खास? अब जे रिलेटेड कन्ट्र्याक्ट गरिराछ यदि फुलफिल भएन भने कस्तो एक्सन लिने त्यस्तै रिलेटेड. That's true. You're absolutely true, and I understand. But what actually is that? हो के त त्यो? Okay, अलिकति हिन्ट दिऊ. त्यो दुईटा पक्षहरुको के हो? त्यो दुईटा पक्षहरुको लागि हो के हो त्यो? सम्झौता. दुईटा पक्षहरुको लागि नेपालीमा भन्दाखेरि दायित्व, obligations हो? Okay, yeah. Isn't it? Okay. Isn't it? The terms and conditions that is mentioned in the contract are the obligations or are the rights of both the parties.
My obligation, my duty is your right, and your duty is my right, isn't it? Yes, sir. तिमीले मलाई 50,000 दिनुपर्छ भन्ने तिम्रो ड्युटी हो, तिम्रो दायित्व हो। त्यो दायित्व मेरो के अधिकार हो, 50,000 मैले पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हो। त्यो कन्ट्र्याक्टमा के लेखा हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ। दोज टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स आर your obligations, your right, and my obligations and my right. So it's mixture of both the parties. It's mixture of rights and duties of both the parties. So basically your obligation and my obligation. Now, I'll again ask you, I'm trying to, dig in. Don't pinpoint garra chhu aile. So you said, Archana said, Kararma terms and conditions huncha. I said, those terms and conditions are obligations of respective parties. Now, what are those obligations? Again, what are those obligations? Any thought on that? Robin, what do you think that obligations are? No idea, sir. Okay, Manik, Keep on, sir. except for no idea answer, what do you think that those obligations are? सर अब सर हजुरले भने जस्तै अहिले ओब्लिगेसन एउटाको दायित्व अर्कोको राइट, एउटाको राइट अर्कोको दायित्व भने जस्तै अब म्युचुअल बेनिफिट भने जस्तै सर। Athava, I'll make it again simpler if you can understand. Those obligations कसरी create हुन्छ? How does it get created? The obligations there किन लेखिन्छ, कसरी लेखिन्छ? Why do you write? How do you write those obligations there? Why and how do you write those obligations in the piece of paper or in the contract? सर एउटैले बेनिफिट नपाओस् भनेर, एउटै यो कन्ट्र्याक्टबाट चाहिँ एउटा मात्र पार्टी बेनिफिटेड नहोस् भनेर। Okay. You write those obligations there because you want to fulfill that obligation, isn't it? Yes. Isn't it? You write that. If you do not want to fulfill that obligation, you don't want to write those obligations there. You don't want to write those terms and conditions there. You don't want to write those your responsibilities, your duties there, isn't it? You write it because you want to fulfill it. So that's why I write it because I want to fulfill it. I write it for you because I want to fulfill it for you. You write it because you want to fulfill it for me. So, के रहेछ त त्यो लास्टमा अन्त्यमा to obligations, to terms and conditions, to rights and to duties, के रहेछ त? If you think those everything that is mentioned in a contract are terms and conditions, are rights and duties of the parties, are promises. They are promises made by one party to another party. So whatever the number of terms and conditions are in a contract, they are actually the promise made by one party to other party and vice versa. So suppose for example, मैले तिमीलाई 50,000 उधारो दिए, तिमीले चाहिँ मलाई चाहिँ 5% 1% इन्ट्रेस्टमा फर्काउनु पर्छ है भनेर हामीले त्यो बिच त्यसरी कन्ट्र्याक्ट गर्यौं भने, what we write in the contract, I write my obligation, meaning I write my promises to you, and you write your obligation, meaning your promise to me. What I say, I'll give you 50,000 rupees. That means I'm promising you to give. I'm promising you to give 50,000 rupees. And in return, what are you promising? You are promising that you will give 5% interest on that 50,000. So you are actually promising me, which is your obligation. Now, consideration consideration is set of promises or exchange of promises. That's what consideration says. So the contract that you make is not only terms and conditions. You may not see only from
the terms and conditions perspective, you may not see from your right or my duties or your duties or my right. From that perspective, you see contract from consideration perspective, because करारमा लेखिएका सबै कुराहरू एक अर्कालाई गरिएका बाचा हुन्. That's it. एक अर्कालाई गरेको promises हुन्. त्यो promisesहरुलाई कलेक्टिभली हामीले एउटा पिस अफ पेपरमा राख्छौं र त्यसलाई करार भन्छौं र साइन गर्छौं र त्यसलाई करारको रूपमा दिन्छौं. र त्यो promisesलाई हामीले के नाम दिन्छौं? Terms and conditions. But they are actually promises made to each other. They are combination of promises. They are exchange of promises. That exchange of promises are called or is called consideration. नेपालीमा considerationलाई के भन्छ थाहा छ? सर सहमति होइन? सहमति भनेको चाहिँ consent भन्छ नेपालीमा सहमतिलाई. सही. सम्झौता जस्तो हो कि सर? सम्झौता भनेको त अग्रिमेन्ट. त्यो त एग्रीमेन्ट भयो. कन्सिडरेसनलाई नेपालीमा के भन्छ? नहीं मालूम? कुछ मालूम नहीं? ओके. प्रतिफल भन्छ कन्सिडरेसन. प्रतिफल. ओके. प्रतिफल सर. प्रतिफल. So consideration is, that's why it's called exchange of promises. प्रतिफल भनेको फलको अर्को फल हैन, आफूले दिएर पाउने अर्को फललाई प्रतिफल भन्छ हैन. फलबाट पाउने फललाई प्रतिफल भन्छ. So consideration चाहिँ जहिले पनि exchange of promises हुन्छ. You give, I'll give one. If you give something, I'll give something. If you give something for this much, I'll give something in return this much. So you exchange of promises. In a contract, consideration is a very, very important element. In the absence of consideration, contract does not happen. If consideration छैन भने, contract मा consideration छैन भने, that contract is not a valid contract. It should not be a valid contract. Contract valid हुँदैन. There must be a consideration in a contract to become a contract valid. Okay, there must be an exchange of promises. There must be a promises exchanged between two parties to become a contract. Okay, Archanaले एउटा example दिएको थियो नि, के दिएको थियो example Archana? You gave one example. You're trying to give one example. के दिएको थियो नि एउटा example? I was driving अनि हजुरले. Yeah, you're trying to sell your scooter to me, right? हैन? Oh, sir. Archana is trying to sell a scooter, and I'm trying to buy her a scooter. Let's say we both agreed on to buy scooter from Archana, and I'm paying for it. Let's say 2 lakh. 2 lakh ma मैले चाहिँ अर्चनाको scooter किन्ने भए. Okay. Now, what is consideration? What is the consideration here? The scooter that I get is a consideration to me, and the money that Archana gets is a consideration to her. So there's an exchange of consideration. Okay, the scooter is being delivered in my home, at my home, is a consideration from me, from Archana. Okay, to Archana I promise that is also a consideration to me. So what I do is I pay 2 lakh rupees Archana via banking channel marfat usko directly account ma haldinchu. That's a consideration from my side to Archana. So money is a consideration to her, which I promised to her, and scooter is a consideration to me, which Archana promised to me. So there's an exchange of promises. Your main kura garnalai we promised a lot of other things as well. Let's say scooter बेच्नु भन्दा अगाडि म धोइदिन्छु तिम्रो स्कुटर, अथवा अर्चनाले म स्कुटर धोएर सफा पार्दिन्छु, त्यो पनि प्रमिस हो नि मलाई. That is also consideration. Okay, तिम्रो बैंकमै जम्मा गरिदिन्छु, प्रमिस गर्छु, त्यो पनि is also consideration. कुन बैंकमा जम्मा गर्ने, that's your bank, that is also consideration. You know, we make so much of exchange of promises.
सो कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ मैले अर्को पार्टीलाई गर्ने सेट अफ प्रोमिसेसहरु त्यो कन्सिडरेसन उसको लागि कन्सिडरेसन भयो र मैले पाउने प्रोमिसेसहरु मेरो लागि कन्सिडरेसन नाउ कन्सिडरेसन भएन भने करार हुँदैन अन्डरस्ट्यान्ड दिस अहिलेलाई पछि एक्सेप्सनको कुरा गर्छौं हामी if there is no consideration no contract हुँदैन पहिला in the history even in the absence of consideration contract used to happen it used to be a valid contract but not now okay now कस्तो हुन्छ भने there are certain rules of consideration हुनलाई के हुनुपर्छ हैन now what happens is to become a consideration there has to be some benefit or some detriment to the parties benefit भने थाहा छ benefit is फाइदा profit detriment is the loss in a consideration there has to be a benefit and there has to be a detriment to both the parties loss र benefit दुईटै हुन्छ consideration गर्दाखेरि अथवा दिँदाखेरि अथवा बनाउँदाखेरि for example when Archana was trying to when Archana is selling me her scooter what is benefit to me as a buyer of the scooter what is the benefit to me the scooter right scooter is the benefit to me what is benefit to Archana the amount you pay the money yes the amount and what is detriment or loss to Archana scooter you're losing your scooter and what is loss to me money yes so in a consideration there's always exchange of detriment and benefit एउटा पार्टीलाई बेनिफिट पनि हुन्छ एउटा पार्टीलाई लस पनि हुन्छ so there is always benefit and detriment to both the parties to the contractual parties कुनै पनि any contract that you name any contract that you give an example स्कुटर किन्ने होस् या इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होस् लाइक इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्र्याक्ट रोड बनाउने कन्ट्र्याक्ट होस् पैसा दिने मान्छेलाई पैसाको लस पनि हुन्छ तर पैसा बापत उले के पाउँछ पनि ओके पैसा पाउने मान्छेले जस्तै मलाई भन लेट्स नट गो देयर इज अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन ग्लोबल CGIM कलेज एन्ड आई राइट प्रज्वल ओझा र CGIM को बीचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट छ सो दैट कन्ट्र्याक्ट हैज कन्सिडरेसन So my consideration is I get money from CGIM on behalf of what I teach, right? That's my consideration. And what the CGIM gets, it gets my services. It gets my service, right? So what is the loss or what is benefit to me? What is detriment and loss benefit to me? Benefit is I get money. Loss is what my time is gone. I have to like oh as a मेरो क्लास छ भने सोचिरहनु पर्यो my voice it affects my voice I'm losing my voice or it hurts my voice right so my energy and time it's a detriment to me what is benefit to CGIM it gets my service okay what is loss it has to pay to me it has to arrange things everything so हरेक करारमा चाहिँ the benefit र loss चाहिँ जहिले पनि हुन्छ you can understand right so another thing that you have to understand is that consideration को चाहिँ कुनै पनि consideration दिँदाखेरि it has to have some value in it त्यो consideration को चाहिँ त्यो promise को चाहिँ value हुनु पर्यो there must be a value in the promise that you provide to other party in the eyes of law in the eyes of law the promise must have some weight in the sense of value not ढुङ्गा भन्नाले यो गरौँ छ भने होइन त्यो ढुङ्गा अथवा whatever you promise that you give that must be a value must have some value in the eyes of law it should not be a valueless it should not be without any value it should not be without any money benefit so for example let's say Trivon University को गएको छ यहाँ among 1 2 3 4 5 आज 5 जना मात्र रहेछ क्लासमा 5 जनामा Trivon University को गएको छ अहिले सम्म
कीर्तिपुर हैन सर हो कीर्तिपुरमा गएको छु सर गणित इज देयर Gotcha, sir. मनिक Yes, sir. गएको छ सर सानोमा सर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट कता भन्नुभयो कीर्तिपुर where कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट inside त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ सर Right, गएको छ अथवा को गएको छैन भनौँ कोही गएको छैन सबैजना गएको छ ओके त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एरिया देखाएको छ नि हैन इट्स म्यासिभ इट्स ह्युज हैन ह्युज छ नि लेट्स से इट्स एन एक्जाम्पल है इट्स नट द फ्याक्ट इट्स एन एक्जाम्पल त्यो ह्युज प्रपर्टी लेट्स से 1000 रोपनी छ अरे हैन अब त्योभन्दा बढी होला भन्नु चाहिँ हैन अथवा नहोला 1000 रोपनी प्रपर्टी चाहिँ त्यो प्रपर्टी सरकारको that property belongs to Nepal government. Now, Tribhuvan University is an independent institution, though it is one of the one of the branches of Nepal government, but it is an independent institution. त्यसलाई हामी स्वतन्त्र निकाय भन्छौं Tribhuvan University लाई. So being an independent institution, Tribhuvan University has taken that property, 100 Ropanis property, on lease from the government. So there is a lease agreement between Tribhuvan University and Nepal government. Okay? So in a contract, in that lease agreement, the government has allowed Tribhuvan University to use that huge land for 100 years. Okay, for 100 years. And renewal thereafter. 100 वर्षको लागि दिएको छ अनि रिन्यू पनि गर्न सक्ने अथवा रिन्यू गर्ने भनेर भनेको छ अहिले चाहिँ 100 वर्षको लागि दिएको छ and the price of letting use that property to TU by the government, the government and or the TU pays to the government, the money that TU pays to the government is 100 rupees per year. वर्षको 100 रुपैयाँ तिर्छ सरकारलाई नेपाल सरकारले त्रिभुवन युनिभर्सिटीले के बापत 100 वर्षसम्म त्यो जग्गा त्यो 1000 रोपनी जग्गा चलाउन दिए बापत त्रिभुवन युनिभर्सिटी pays to the government 100 rupees annually. Now, the question to the class is, do you think this is a valid contract on the basis of consideration that we are studying? त्यो भ्यालिड त हो नि सर किनभने दुईटा पार्टीको बीचमा भएको छ हैन सर त्यसले गर्दाखेरि मलाई भ्यालिड जस्तो लाग्छ सर त्यसले गर्दा किनभने यस्तोहरु कन्ट्र्याक्टहरु त धेरैको भएको छ जस्तो कि यो चन्द्रगिरी केबल कारको पनि सेमै छ लिजहरु लिँदाखेरि सर त्यही नै कन्ट्र्याक्ट भएको छ थोरैमा रोपनीको जस्तै गरेर 30-40 वर्षलाई दिएको छ इभन यो कालिन्चोकमा पनि त्यस्तै छ सर अन्त एकदम भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट लाग्छ सर मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ या ओके अर्को कसले भनिरहेको थियो सर अब त्यो अनगोइङ मार्केट प्राइसको बेसिसमा दिनु पर्यो अब इफ इट वाज अब त्यो 100 इयर्स ब्याक होला त्यसको भ्यालु 100 रुपीसमा दिनु मिल्थ्यो होला अब अहिलेको सिनारियो अनुसार चाहिँ अनगोइङ मार्केट प्राइसको बेसिसमा लिज दिनुभयो 100 रुपीस इज अलि अहिलेको टाइममा इरेलेभेन्ट जस्तो लाग्यो सर ओके ओके Robin, what do you think? भ्यालिड नै होला सर भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट नै होला How? सो दुईवटा पार्टी बीचमा अब टियु र गभर्नमेन्ट बीचमा जुन एग्रिमेन्ट भइरहेछ हैन त्यो प्राइसको कन्सिडरेसन नगर्दा पनि अब त्यसलाई कन्सिडर गरिएन भने चाहिँ त्यसलाई लिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट नै हो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट नै हो जस्तो लाग्छ सर त्यसलाई लिएन प्राइसको हैन उनी हो भने हजुर सर त्यसलाई लियो भने नि त किनकि त्यो पनि त एउटा सम्झौता हो नि सर त्यो पनि हो टियु र गभर्नमेन्ट बीचको जुन सम्झौता हो नि सर ओके सम्झौता त हो सम्झौता छ हो पनि हैन
तर त्यो 100 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ लिने 1000 रुपैयाँलाई 100 रुपैयाँ लिने चाहिँ जुन त्यो पनि वार्षिक रुपैयाँ त्यो भ्यालिड हो कि हैन भन्नु खोज्छ त्यसले कन्ट्र्याक्चुअल टर्म्स एन्ड कन्ट्र्याक्टलाई भ्यालिड बनाउँछ कि बनाउँदैन सर वर्थ बार्गेनिङ नै भएन जस्तो लाग्छ के भएन वर्थ बार्गेनिङ सर वर्थ बार्गेनिङ भएन त्यो भन्नाले त्यो त्यत्रो जमिनलाई त्यो 100 रुपैयाँ वर्थै भएन भने जस्तो भन्न खोजेँ सर मैले ओके ओके प्रतिमा what do you think I think sir भ्याल्यु चाहिँ नहोला किन भनेपछि अब समथिङ इन रिटर्न त हुनु पर्यो तर यता उसले पैसा पाइरहेछ हैन सर गभर्नमेन्टले बट के भन्छ यता टियुले त उसको आफ्नै त हैन नि त त्यो प्रपर्टी हैन अनि त्यो प्रपर्टी त उसले फेरि लास्टमा रिटर्न दिनु पर्ने हो नि त उसलाई अनि उसले त केही त पाएन नि त एट द एन्ड आई थिंक कसले के पनि पाएन टियुले एउटा सर्टेन टाइमको लागि मात्र एउटा सर्टेन टाइमको लागि टियुले 100 वर्षसम्म त आफ्नो रुल गर्यो नि त आफ्नो चलायो नि त इन्स्टिट्युसन but they don't get property sir they don't get property that's true okay मैले अघि क्वेशन के कन्ट्र्याक्ट त भएको भने सर थोरै भयो तर भयो नि सर यदि पैसालाई हामीले कन्सिडर गरिन भने चाहिँ थोरैमा भयो ल 100 रुपैयाँ भयो अब त्यो 100 वर्ष भइसक्यो 100 रुपैयाँ भनेको 1 रुपैयाँ पनि हुन हैन मैले चाहिँ कोही क्लासलाई के क्वेशन सोधे भने चाहिँ त्यो जुन पैसाकै आधारमा जुन पैसा तिरेछ नि टियुले जुन सरकार नेपाल गभर्नमेन्टलाई जुन पैसा तिरेछ द मनी दैट गभर्नमेन्ट टियु पेज टु द गभर्नमेन्ट on the basis of the value of the money that pays that TU pays to the government, do you think it's a valid contract or not? I'm asking from that perspective. 1000 रुपैयाँ महिनाको 100 रुपैयाँ तिरेर हैन 100 वर्षलाई 1000 रोपनी जग्गा लिनु कतिको भ्यालिड हो? Do you think it's a valid transaction? यदि सर टाइम भ्यालु अफ मनी यदि हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीको कुरा गर्छौं भने चाहिँ यो चाहिँ लिगल हैन सर यो चाहिँ इनभ्यालिड नै हो सर. See again, Robin, whenever you use the terminology, use it right. Illegal or invalid ma farak kura ho. Invalid hundaima illegal hundaina. Okay? So whenever you use the word, hey, is it invalid or it's illegal? Even if it's invalid, it may not be illegal. Okay. मैले अघि consideration पढाइरहेको थिएँ हैन. Consideration को एउटा one of the elements of a consideration is consideration must have a value in the eyes of law. भन्छ. There must be a value. It may not be sufficient. That's what consideration says. The consideration that you make may not be sufficient, but it must have a value in the eyes of law. So the transaction that is made between, or the agreement that is made between the government and the Tribhuvan University, on the basis of those terms and conditions, do you think it's a valid contract? On the basis of consideration, which says that consideration may not be adequate, may not be sufficient, but it must have a value in the eyes of law. On the basis of this statement, the example that I gave it to you, do you think that is a valid contract? No, sir. Okay. Yes, sir. Contract valid हुन्छ सर. त्यसमा भ्यालु चाहिँ छ सर. Ganit says it's a valid, and Archana says it is not. Pratima also does not. Pratima सर यस्तो हामीलाई लागेको चाहिँ हामी चाहिँ रियल लाइफ सिनेरियोमा आएर गर्यौ सर. तर कुनै बेला त्यो 100 रुपैयाँ अथवा 1000 रुपैयाँ पनि कुनै बेला एकदमै भ्यालु थियो सर. अहिलेको इभ्यालुएसन अनुसार नहुन सक्छ र गर्दाखेरि यदि गभर्नमेन्टले सोच्ने कन्ट्र्याक्ट पार्टीले यदि समयअनुसार चल्ने हो भने त
वर्षमा यति पर्सेन्टले बढ्ने, जस्तो कि भाडा पनि लिइन्छ नि सर, प्रत्येक 2 वर्षमा अथवा 3 वर्षमा 10% इन्क्रिमेन्ट अथवा 20% इन्क्रिमेन्ट हो, त्यो क्लज चाहिँ नभएको भएर होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि हामीले अहिलेको वातावरणमा सुन्नु बुझ्यो क्या सर, त्यो गर्दाखेरि भ्यालिड नहुने जस्तो फिल भइरहेको छ। Okay, thank you, I get it. Now let's change the scenario, है त। Let's change the fact. Let's say Nepal government is not getting anything, is not getting that money. So 100 रुपैयाँ पनि पाइरहेको छैन। But what it is getting is, it is getting, नेपाल सरकारले के भन्यो भने मेरो चाहिँ let's say 25 जना कर्मचारीलाई तिमीले चाहिँ मास्टर्सको पढाइ पढाइदियौ। On behalf of that, I'm providing land to you. You're supposed to, for free of cost, you're supposed to like enroll or teach 25 of my civil servants. I will give you who will be enrolled. म नाम दिन्छु, list of नामहरु म दिन्छु, but you have to teach them for free of cost in a master's level. र त्यो भयो भने तिमीलाई चाहिँ म 100 रुपैयाँ वर्षसम्म चाहिँ 1000 रुपैयाँ जग्गा चलाउन दिन्छु। त्यो भन्यो भने के हुन्छ? त्यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्टै हो सर, भ्यालिड हुँदैन सर, इनभ्यालिड हुन्छ सर, त्यो त कन्ट्र्याक्ट भएन नि त सर। पैसालाई त तपाईको केही उनीहरु पनि त्यो पढाउने बराबर पैसा त उले तिरेको बराबर भयो नि त सर, हैन र? कन्ट्र्याक्टमा त्यस्तो एग्री नै गर्दैन। कन्ट्र्याक्टमा कस्तो एग्री गर्दैन? प्रतिमाले के भन्ने अरे? प्रतिमा फेरि भन त। मनी त हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्टमा सर, अनि मात्रै। ओके, नत्र भए त त्यो जस्तै त्यो धान त्यो छ नि सर, त्यो चामलसँग गहुँ साटे जस्तो भयो। त्यस्तै त हुन्छ सर। तपाईको पहिलामा पैसाको नहुँदाखेरि कुनै बेलामा सर अन्नपातबाट स्टार्ट थियो नि त सर। तिमी यति वर्ष मेरो खेतमा रोपनी गर अथवा चलाऊ र मलाई अन्नको यति चाहिँ देऊ, अथवा आधा देऊ, अथवा 40% अथवा जति मुरी हुन्छ त्यसको केही पाथीको हिसाबले दिने हुन्छ नि, त्यो थियो नि त सर। अहिले त पो पैसाको चलन आयो त, कुनै टाइममा त्यस्तो पनि जमाना थियो। त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट त हो नि सर। Okay, now I understand your perspective again. Now एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि, जो पनि कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि प्रतिमा for you, कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि the promise that you make may not be in the form of money. Okay, the contract that you make to other party may not be in the form of money. They may not be a monetary, the contract may not have a monetary value. It may have some kind of a service. It may have some kind of some kind of support. एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिउ सर, सरी ट्रिप। जस्तो कि मेडिकल फिल्डमा जस्तै गभर्नमेन्टले पिजी पोस्ट ग्रेजुएटलाई फ्रीमा पढाउँछ, डक्टरहरूलाई पढाउँछ। त्यसपछि उनीहरूले के गरेको हुन्छ भने, यु आर गोइङ टु गेट अ फ्री एजुकेसन बट फर 5 years यु हेभ टु गो टु द गभर्नमेन्ट हस्पिटल एन्ड यु हेभ टु गिभ द सर्भिस भन्दा। त्यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट त हुन्छ। त्यो गरेन भने कति पैसा पेनाल्टी गरेर त्यो त गराउँछ नि सर, त्यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्टै हो सर। It is an agreement. It's absolutely an agreement. एकदम प्योर अग्रिमेन्ट हो त्यो, हैन? अब नाउ यहाँ क्वेसन के आयो भन्दाखेरि, अघि मैले भनेको थिएँ हैन, कन्सिडरेसनमा भनेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने, टु बिकम अ कन्सिडरेसन, it may not be adequate, it may not be sufficient, but it must have a value in the eyes of law. Now, whenever you think of that value may not be in the form of money. That value may be in the form of service or the support. Okay? मलाई कुनै कुरा भनौँ न, मैले आज तिम्रो सामान बोक्दै भोलि मेरो सामान बोक्दै हो भनेर हामीले कुनै कुरा एक्सचेन्ज गर्यो भने त्यो मोनिटरी भ्यालु छैन। अघि गणितले दिएको जस्तै एक्जाम्पल, म तिमीलाई पढ्न पठाउँछु, पढ्न दिन्छु, तर पढ्न दिइसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु वर्क फर मी फर 2 more years भनिसकेपछि द सर्भिस द्याट आई प्रोभाइड आफ्टर आई मैले पढिसकेपछि द सर्भिस आई एम बाउन्ड टु गिभ 2 years of service. ओके, सो कन्सिडरेसनमा चाहिँ के भन्छ भने भ्याल्यु मात्र हुनुपर्छ, सफिसियन्ट हुँदैन भन्छ हैन। सो नाउ मैले अघि त्यो 100 रुपैयाँ दिन कारण जान्छ नि, मैले 100 रुपैयाँ दिएको हो। 100 रुपैयाँ दिन कारण
क्वेसन चाहिँ के हो भने 100 रुपैयाँको भ्यालु छ कि छैन, डज that 100 rupees have value or not? कति monetary value छ भने सोध्दैन. I'm not asking how much is the value. I'm asking does it have a value or not? Sir. It has, right? Even there was no 100 rupees, if there was only 1 rupee, it would have been a value, right? It will have a value in the eyes of law. So even if that was not 100 rupees, but even if it was 1 rupee for 100 years, that 1 rupee is or does has a value in the eyes of law. That means that becomes a binding contract. It is not necessary that it must be an adequate 100 rupiyaँ जग्गालाई चाहिँ 1000 रुपैयाँ जग्गालाई चाहिँ 1000 रुपैयाँ जग्गाकै भ्यालु चाहिन्छ. It is not necessary. That's why consideration says it may not be adequate, it may not be sufficient. But if the promise that you make has the lower promise or has a less promise, but that even that less promise must have a value. Even if does not mention money, let's say, even if does not mention 100 rupees or 1 rupee, if it mentions that you have to teach our 25 civil servants, that teaching 25 civil servants also has a value. त्यसको कुनै value छ नि in the eyes of law. So that becomes a binding contract. Just I'll give you another example. Scholarship ma agi ganitले भनेको example, I want to continue with that. Scholarship ma पढ्न पठाउँछ, सरकारले पढ्न पठाउँछ हो, अथवा युनिभर्सिटीहरुले scholarship मा पठाउँछ. यहाँको Fulbright scholarship, East West scholarship हरु छ नि हैन, यहाँ Humphrey scholarship हरु छ. We go for free, we study for free. तर सित्तैमा पढाउन त पढाइन्छ, तर सित्तैमा पढे बापत there is a bindingness, there is a bond. The bond is that you have to come back to Nepal and at least work in Nepal for 3-4 years or 2-3 years. To bonding, sir. So working, coming back to Nepal and working is a consideration to the institution which provided me that scholarship. Okay, so consideration भनेपछि त्यो exchange. सेम केस सर हाम्रोमा सेमै हुन्छ केस चाहिँ. जसरी अब हामी कुनै एयरलाइन्समा आबद्ध हुन्छौँ, उनीहरूले हामीलाई एउटा सर्टेन ट्रेनिङ गराउँछ क्या सर. त्यसपछि गराइसके पछाडि किनभने हामीले लगभग 5 वर्ष चाहिँ सर तपाईँको कन्ट्र्याक्ट गराउँछ. 5 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रै कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ. त्यो बिचमा कतै गइस् भने चाहिँ सर्टेन पेनाल्टी, जस्तै ट्रेनिङको 300% गराउँछ. जस्तो एउटा ट्रेनिङलाई तपाईँको 10 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ भने 300% 30-40 लाखको बन्ड गराइन्छ. अनि तपाईको 5 वर्षभित्रमा कुनै पनि बेला छोड्यो भनेदेखि त्यो पैसा हामीले पे गरेर जानुपर्छ. त्यसको मतलब एउटा कन्ट्र्याक्टै भयो सर. So मैले भनेको सर एउटा क्वेशन अघि हामीले जुन एक्जाम्पल सर एक्सक्युज मी हजुर भन go ahead सुनिरहेको छु. रबिन होला क्या सर यहाँ नेट अलिकति स्लो भएर सर अघि हामीले त्यो एक्जाम्पल त्यो अघि हामी त्यो कन्सिडरेसन हुने बेला जस्तो कि दुईवटा हामी एउटा बेनिफिट हुनुपर्छ अर्को डेट्रिमेन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि सर. त्यो एक्जाम्पलमा चाहिँ अघि हाम्रो टियूको एक्जाम्पलमा चाहिँ कुन चाहिँ बेनिफिट भयो र को चाहिँ डेट्रिमेन्ट भयो भने सर त्यहाँ त दुईटैको बेनिफिट भयो जस्तो लाग्यो. म्युचुअल बेनिफिट त दुईटैको छ. Okay, which do you think is benefited or which does have? यसो हेर्दाखेरि let's go to that case. कसलाई बेनिफिट भयो, कसलाई डेट्रिमेन्ट भयो त्यसमा? टियूलाई चाहिँ बेनिफिट भयो, डेट्रिमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्टलाई भयो जस्तो लाग्यो. अब भयो भने चाहिँ, नत्र भने चाहिँ अब दुईटै, किनकि त्यो भ्यालुले गर्दाखेरि पनि अब टियू नै बेनिफिट भएको. अब यस्तो हुन्छ रबिन, के हुन्छ भने नि बेनिफिट र डेट्रिमेन्ट त्यो कुन लेभल हुन्छ त, जुन कन्ट्र्याक्टको भ्यालु हुन्छ नि त्यही कन्ट्र्याक्चुअल भ्यालु अनुसार चाहिँ बेनिफिट र डेट्रिमेन्ट हुन्छ. टियूको भ्यालु 10 लाख भइदिए के हुन्थ्यो सर? Now what you're trying to do is you're trying to compare between
government and TU, who is getting what भनेर compare गरिरहेको छु हैन. That's what you're trying to compare. If you compare, obviously 100 रुपैयाँ तिर्न is not a big deal, right? Is it? के पनि कुरा हैन. It's a piece of cake, हैन, piece of nut, a piece of a drop in the ocean, हैन. हजुर. Right. So if you compare in that, but if you see from the legal perspective, you're looking from the financial perspective. But if you see from the legal perspective, 100 rupees has a value in the eyes of law. कानुनको अगाडि त 100 रुपैयाँ पनि 100 रुपैयाँ हो, 1000 रुपैयाँ पनि 100 रुपैयाँ हो, करोड हैन लाखौं रुपैयाँ पनि रुपैयाँ हो, हैन 1 रुपैयाँ पनि रुपैयाँ हो कानुनको आँखा अगाडि त. That if you see from financial perspective, it has a drastic difference, isn't it? From the legal perspective, even if you say 100, even if you pay 100 rupees, that is a loss to TU. Yeah? Okay, sir. Financial perspective, MBA perspective, it's a huge loss to government. त्यत्रो 1000 रुपैयाँ जग्गा दिएर जम्मा 100 रुपैयाँ लिने भन्ने भयो नि हैन. But we are talking from the legal perspective, legal angle. एउटा केस छ हैन, थोमस भर्सेस थोमस. Sorry, Chapel versus Nestle. You can write it down. एउटा केस छ, Chapel versus Nestle. Hey, now I want you to study this case. Okay, मैले केस पढ्न दिइरहेको छु अनि you can study Thomas versus Thomas पनि. Write down 2 cases, Thomas versus Thomas and Chapel versus Nestle. Sir, Thomas versus Thomas, right? Chapel. CHAPPEL. CHAPPEL versus Nestle. Chocolate Nestle chocolate छ नि. Nestle chocolate. Nestle. सर हामीलाई चाहिँ यो पढाउनु भन्दा त्यो नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सर हैन यो स्लाइडहरु प्रोवाइड गर्दैन होला सर. यो मैले तपाईले अहिले पढाइरहनु भएको थियो, मैले स्लाइडहरु हेरिरहेको थिएँ कि अनि त्यहाँ त्यो अलिकति प्लस पोइन्ट हुँदो रहेछ कि तपाईले त्यो भनिरहनु भएको स्लाइड पनि त्यही नै रहेछ अनि त्यहाँ ट्याक्कै ध्यान जाँदो रहेछ कि हैन. न यस्तो छ के गाइज, मेरो बानी नराम्रो के छ भने मलाई यो स्लाइडहरु दिनै मन लाग्दैन खासमा. बानी खत्म छ के. I don't know if it's good or bad, मलाई थाहा छैन, तर for me I don't want to give that slide. You know why? There is a reason of not giving it. Because I made it and I don't want to give what I made it to you. मैले बनाएको कुरा मलाई दिन मन लाग्दैन के. Very sad. तर म दिन्छु. सर हामीले कसरी त्यो सर हामी कस्तो रहे सर बानी परेछ छ के सर हामीलाई कस्तो रहे सर सर्टेन एउटा गाइडलाइन नभएपछि सर अब मैले अब अरुको सर अब क्युटीहरुको सर हैन अर्को मार्केटिङहरुकोमा नोट पाएको छौं सर एटलिस्ट एउटा गाइडेन्स भयो कताबाट मुभ गर्ने के थप गर्न सक्छौं तर त्यो स्लाइडहरु भएन भने चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ के सर त्यसले गर्दाखेरि के कता के छुट्या हो कि अथवा केही बढी भएको हो कि सर त्यो चाहिँ प्रब्लम हुँदो छ हामी त्योबाट बिल्ड अप भइदियो के सर. Yeah, Ganit, it's not a problem. It's not my problem also. It's the system's problem. That's how the system is. System is त्यस्तो छ. त्यो system हामीले त्यसरी सिकाएको छ, त्यसरी फिट गराएको छ. So we are used to it. त्यसमा बानी भयो हो हैन. तर यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब मैले मात्र सोचेर हुँदैन हैन. I cannot be odd man out. So मसँग भएको स्लाइड्सहरु चाहिँ I can provide it to you. म दिन्छु है. किनभने अब एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भने यो स्लाइड बनाउन मलाई 1 हप्ता लाग्यो. एउटा च्याप्टरको स्लाइड बनाउन मलाई 1 हप्ता लाग्यो भने त्यो बनाएको स्लाइड मेरो प्रपर्टी हो. इट्स माई प्रपर्टी. लाइक मेरो गाडी जस्तै त्यो पनि मेरो प्रपर्टी हो. So I decide whether I want to give my property or not. I can give lectures from my property. You can write down. You can note it down from the lectures, but it is not necessary that I should give whatever I made it. हैन. तर नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है. दिनै पर्छ दिनु पर्छ दिएन भने यो सर पनि नराम्रो आउँदैन पढाउन
दिदा पनि दिँदो रहन्छ भने त्यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ बट वाट एभर स्टुडेन्ट थिङ्स आई डोन्ट हेभ अ प्रब्लम हैन तर आई विल गिभ डोन्ट वरी है मेरो मेरो त अर्को धारणा के छ भने मैले जुन एक्जाम दिन्छु नि रिटन एक्जाम जुन क्वेसन बनाउँछु नि त्यो क्वेसन मलाई नै फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने हो के सोचाइ भएको मान्छे हैन यस्तो सर मैले बुझे सर मैले जो हामीमा हैन त्यो भने हैन सर मैले पनि अनुभव गरेको कुराहरु मैले फिलिपिन्समा पढे सिङ्गापुरमा गरे हैन युएसमा पनि गरे एडप्ट चाहिँ हुँदो रहेछ सर तर जब नेपाली मान्छे पनि नेपाली जस्तै हुँदो रहेछ के सर त्यो भएर त्यो थियो स्लाइडहरुमा थियो That's what we need to break. Yeah, I cannot do it by myself. मैले ब्रेक गर्न सक्दिन न स्कुलले पनि सक्दैन CCIM लाई पनि गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ भने होइन मैले हैन हाम्रो सिस्टमै त्यस्तो छ we are brought up we are nurtured in this system yeah so गाह्रो हुन्छ पछि होला बिस्तारै okay all right त्यो मैले थोमस र च्यापल भर्सेस नेस्ले चाहिँ प्लिज पढ्नु ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट केसेसहरु हो दुईटाको कन्सिडरेसनको बारेमा and it talks about the case that we just discussed जुन मैले त्यो TU र नेपाल सरकारको बीचको जुन भनेको थिए नि it talks about that it is based on that so consideration must have a value in the eyes of law को statement को cases हेरौ है एउटा you remember एउटा long time back हजुर सर सोध्नु मलाई तपाईले पढ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ केस स्टडीमा नेपाली एयरलाइन्सको एउटा केस भयो थियो नि सर तपाईको लगभग अगाडि नै हो 20-30 वर्ष अगाडिको जुन चाहिँ केबिन क्रूको र एयरलाइन्सको बीचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तै भएको थियो क्या उनीहरूले चाहिँ हाम्रो राइट्सको बारेमा त्यो लङ टर्म जानुपर्छ भन्ने आएको थियो त्यो ठुलै केस भएको थियो भन्छ तपाईको 1990s तिर भएको लमा पढिन्छ भन्छ सरले कतै पढ्नु भयो सर त्यो गर्दाखेरि मलाई थाहा छैन can you give me a recall मलाई त्यति याद छैन यस्तो छ नेपाली एयरलाइन्समा केबिन क्रूहरुले चाहिँ बिहा गरे पछाडी कि 45 पछाडी जब गर्न पाउँदैन जसको उनीहरुको चार्मिङ एज जान्छ मतलब भनौं न एज जान्छ त्यसले गर्दाखेरि पाइलटले चाहिँ 65 वर्ष काम गर्न पाउने तर केबिन क्रूले गर्न नपाउने भन्ने कुराहरु भयो थियो म्यारेजको केसमा केमा भएर गएको थियो त्यो ठुलै डेबिट भएर मुद्दा चलेको थियो के सर तपाईको र तपाईको लमा एमफिल तपाईको मास्टर डिग्रीहरुमा पढाइ हुन्थ्यो रे के सर यो मलाई एकजना लले भन्नुभएको त्यसमा के चाहिँ भएको थियो भन्ने कुराहरु मलाई थाहा भएन सर त्यो सरलाई थाहा होला के भन्नु ठुलो केस भएको ठुलो केस त्यो हैन के भन्छ एयर होस्टेसेसहरुले बडी आई थिंक इट वाज मोर टार्गेटेड टुवर्ड्स फिमेल क्रू हैन बिहे गर्नु हुँदैन मैले आई विभिडली रिमेम्बर देयर वाज अ केस बट मलाई फुल स्टोरी चाहिँ थाहा छैन ठुलै केस भएको थियो सर तपाईकोमा कोर्स अफ स्टडीमा त्यो प्रोजेक्ट जस्तै छ रे क्या सर त्यो भनेको त्यो भएर मैले चाहिँ पढेन किनभने मास्टर्स मैले यहाँ गरिन हैन मैले इन्डियामा गरे त्यसरी पढेर बीए ल ब्याचलर लेभल पढ्ने बेला त कहिले पनि क्लासमै गएन अनफर्चुनेटली त्यो छ रे तपाईहरुको सिलेबसमा कतैतिर छ रे सर राम्रो कुराहरु भएको छ रे भन्नु सर भन्दा मैले थाहा छ कि सर लेट्स फाइन्ड आउट गुगलमा पनि गर्यो भने के भेट्छ होला कि व्हाइ डोन्ट यु डु इट एक्चुअली गरे नेक्स्ट क्लास हुन्छ सर त्यो गरेर गर्दाखेरि ओके गुड नाउ यो अघि मैले थोमस भर्सेस र नेस्ले भर्सेस च्यापलको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल आई विल गिभ यु हैन केस पढ्नु आफै पढ्नु यो अर्को यो सँगसँगै रिलेटेड म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै फर एक्जाम्पल हैन पहिला कतिलाई थाहा छ मेबी यु नो अर यु डोन्ट नो पहिला चाउचाउको खोल कलेक्ट गरिन्थ्यो नि यु रिमेम्बर खोल चाहिँ याद छैन सर तर उ चाहिँ याद थियो चकलेटको कागज चाहिँ याद थियो चाउचाउको त्यो खोल कलेक्ट गर्दा एउटा कचौरा पाइन्थ्यो एउटा चम्चा पाइन्थ्यो हो सर प्लेट पाइन्थ्यो यु रिमेम्बर दैट सर म कलेक्ट गरेछु कसले अर्चनाले गरेछ मैले प्रतिमाले ओके अहिले पनि हुन्छ गाउँमा त या त्यो चाउचाउको खोल नेस्ले भर्सेस च्यापलमा अथवा च्यापल भर्सेस नेस्लेमा चाहिँ इट इज रिलेटेड टु दैट ओके it is related to that
Okay, now what happened? My question to the class is, यदि चाउचाउको खोल जम्मा गरेर हैन 15 वटा 20 वटा 25 वटा जम्मा गरेर मैले कचौरा पाउँछु कचौरा मलाई कसले दिन्छ मैले एक्जाम्पल क्रिएट मात्र गरे है I collect there's a scheme which says that if you collect 25 wrappers of YY Chow Chow and if you bring that 25 wrappers to any local store, that local store will provide you a ball, you know, a ball and a spoon. There's a scheme. Then now people started collecting YY wrappers and they started exchanging YY wrappers with the ball. Now a ball चाहिँ YY ले दिने होइन ball manufacturing गर्ने company YY होइन अथवा चौधरी ग्रुप होइन सो बल को कम्पनीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बलले चाहिँ जेम प्लास्टिक छ नि जेम प्लास्टिक हामीलाई थाहा छ जेम प्लास्टिक को पाउँछ नि सामान हैन जेम प्लास्टिकले चाहिँ त्यो एकदम राम्रो खालको बल चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्थ्यो एकदम स्ट्रङ राम्रो के भन्छ प्लास्टिकमा पनि राम्रो खतरा बल पाउँछ नि हैन त्यो बल दिन्थ्यो हैन न जेम प्लास्टिकले के गर्यो भने चाहिँ सीजी लाई चौधरी ग्रुपलाई मुद्दा हाल्यो तिम्रो 10 वटा चाउचाउको खोलले गर्दाखेरि मैले मेरो एउटा बल दिनु पर्यो हैन मैले बल दिनु पर्यो मलाई फाइदा के त मलाई फाइदा के तिमीलाई फाइदा त चाउचाउ भयो तिम्रो के भन्छ तिमीलाई त मान्छेहरुले तिम्रो चाउचाउ किनेर खाने भए मलाई व्हाट इज द प्रॉफिट फर मी भनेर चाहिँ मुद्दा पर्यो मलाई कन्सिडरेसनै भएन तिमीलाई चाहिँ कन्सिडरेसन बिग कन्सिडरेसन आई डोन्ट ह्याभ कन्सिडरेसन एट अल सो इट इज रिलेटेड दैट काइन्ड अफ द केस त्यो बल चाहिँ कसले दिने भन्यो सर तपाईको म सोध्न खोजेको बल चाहिँ कम्पनीको तर्फबाट कसले राख्यो त्यो अफर चाहिँ लेट्स से चौधरी ग्रुप र जेम प्लास्टिक बीचमा एउटा सम्झौता छ के सम्झौता छ भन्दाखेरि 10 वटा चाउचाउको खोल 25 वटा चाउचाउको खोल लिएर आयो भने देन एउटा बल दिने भने उनीहरुको बीचमा आफ्नै एउटा सम्झौता छ हो देयर इज एन एग्रीमेन्ट नाउ हामी ग्राहकहरुलाई के भयो भने हामीले त 25 वटा खोल मात्र कलेक्ट गर्नु पर्यो गरे हामीले बल पाउने भयौं हैन नाउ व्हाट ह्यापन इज त्यो एकदमै फेमस भयो त्यो स्किम भइसकेपछि चाउचाउ त धेरै बिक्री भयो नि हैन चाउचाउ त धेरै बिक्री भयो बल पाउने उसमा मान्छेहरुले चाउचाउ धेरै किन्ने भए अब दैट वाज द स्किम अब बल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले के भन्दा भने तिम्रो चाउचाउ पो बिक्री भयो त यु ह्याभ अ बिग कन्सिडरेसन इन दिस एग्रीमेन्ट बिकज अफ आवर एग्रीमेन्ट your value of the company or your production or your sales is too high, has gone up, has skyrocketed. What do I get from this contract? Sir, उसमा त त्यो सर त्यसमा चाहिँ अब जेम प्लास्टिकले उले कुनै कप दिन्छ भने त उले सर्टेन भ्यालुमा त बेच्या होला नि त त्यसमा किनकि त भएको होला सर उसको पनि त गइरहेको नि जति चाउचाउ बिक्री भयो या एब्सोल्युटली यो एब्सोल्युटली मैले यो कन्सेप्टमा चाहिँ च्यापल र नेस्ले छ के यो कन्सेप्टमा छ मैले हेड शट मात्र भोलि पर्सि नबुझिला भन्ला भनेर चाहिँ मैले आइ एम जस्ट ट्राइङ टु गिभ यु अ हेड शट ओके सो स्टडी दिस एन्ड लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास है इट्स अबाउट कन्सिडरेसन okay now I will go I want you to study consideration अरु कुराहरु पनि छ past present future छ immoral illegal छ I want you to study अर्को कुरा चाहिँ exceptions हामीले अघि के भन्यौ we talked about no consideration no contract okay if there is no consideration contract cannot happen it's illegal the contract is not valid okay but there are exceptions where even in the absence of consideration contract does happens contract huncha consideration now bheta pani contract huncha so there are 4-5 things when there are 4 or 5 exceptions okay number 1 is love and affection in the if there is a love and affection between the parties and that contract happens and if that contract does not have a consideration if that contract does not have a consideration then that is a valid contract number 1 is love and affection number 2 is past consideration or अथवा past time अथवा time barred debt पनि भन्छ त्यसलाई past consideration
if there is a past consideration, then that's also valid contract even in the absence of consideration. Third is donation and gift. When you gift someone or when you donate someone, that donation will be valid even if there is no consideration. Third one थियो. And the last one is agency contract. In agency contract, even in the absence of consideration, it is a valid contract. मलाई थाहा छ बुझ्या छैन भनेर हैन त क्लासले. I want you to study on that. Okay, exceptions. Now मैले last week पनि भनेको थिएँ पढ्नु क्वेशन सोध्नु है भनेको थिएँ. मलाई अहिलेसम्म टेक्स्टको चाहिँ धेरै क्वेशन आएको छैन है. I want you to study and ask me questions. अघि अर्चना चाहिँ एउटा त सोधेको थियो. हुन्छ हुन्छ. Okay. Now contractual capacity. Contractual capacity भनेको the capacity to enter into a contract. म कन्ट्र्याक्ट गर्छु, म करार गर्छु, म एग्रीमेन्ट गर्छु, म सम्झौता गर्छु भनेर जसले पनि भन्यो भने उले पाउँदैन. जसले पनि सम्झौता गर्न पाउँदैन, जसले पनि कन्ट्र्याक्ट गर्न पाउँदैन, जसले पनि म सहमति गर्छु, म करार गर्छु भन्ने पाउँदैन. They cannot. Only those people who are allowed by the law can enter into a contract and make a contract. So that means only capable people, contractually capable people can make a law. It can make a contract. Rest of them, they cannot. अब हामी कसले चाहिँ पाउँदैन भनेर पढ्छौं. Who cannot make a contract? Who are not capable of making a contract. There are two kinds of or three kinds of individuals. Three individuals cannot make a contract, cannot sign a contract, or even if they make a contract, that contract does not have a validity. Number one is minor. Number two is unsound mind people. Number three is disqualified by law. कानुनले नै disqualify गरेको व्यक्तिहरु. Okay. Minor, they cannot enter into a contract. Who are minors? Minor भनेको below 18. Below 18? 16 हो हाम्रो लमा. Below 18 हैन सर नेपालको ल. के below 18 भने के? Below 18 years. Like minors भन्छ? हैन सर. जसले सिटिजन पाएको छैन सर तिनीहरुले. जसले सिटिजन पाएको छैन? म 30 वर्ष पुगेर पनि सिटिजन लिन भने म माइनर हो. हैन सर सिटिजन लिनलाई क्यापेबल इनफ छैन. सर कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी नभएकोहरुलाई होला सर मान्नु. ओ कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी न कति वर्षको सम्मलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी मान्दैन? 16 वर्ष होला सर. 16 कि 18 हो नेपालको ल अनुसार. 16. त्यसो भए 16 सर. 16 कले प्रतिमाले भने 16? हजुर. 16 छ के सर यहाँ त. नेपालको केसमा ओके नेपालको केसमा 16 इयर्सलाई चाहिँ माइनर भन्छ. 16 वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ माइनर भन्छ. Okay, to have a contractual capacity, but our law, different law determines different kinds of age factor. Different law determines different kinds of minors. Contract ले चाहिँ करारले चाहिँ 16 वर्ष भन्दा मुनि भन्छ. नागरिकता 16 वर्ष भन्छ हैन. Voting right 18 years, right? Voting right is 18 years. License पनि 18 years. अहिले 18 वर्ष बनाएको छ नि license. License is also 18 years. Marriage 18 years. So it depends upon the law that we have, right? But in contract को केसमा चाहिँ करार लले चाहिँ 16 वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिलाई चाहिँ माइनर भन्छ.
So those people who are under the age of 16, they are not allowed, or they are not capable enough to sign a contract, to make a contract. Why? What could be a reason of doing that? What do you think that the reason is? तिनीहरूले बुझ्या हुँदैन भनेर होला सर The reason is they are not able to understand the terms and conditions of a contract. When people do not understand, are not able to understand the terms and conditions of a contract, and they cannot perform the contract. They will not be able to perform it. Number two is that. Number three is, if they are not able to understand and they are not able to perform, there is a chance that the other party has, or that the bigger party, or the adult party, may take advantage of those people. Okay, so they don't understand, they cannot judge the contract, they cannot perform the contract. When the other party is weak in understanding and performing the contract, they may take unusual advantage from the other party. Okay, that's why 16 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ contractual incapable of signing contract भन्छ. तर अहिलेको 16 वर्ष बच्चाहरू कस्तो हुन्छ? They're very dangerous, huh? And that they know everything than what we do. Everything. अहिले 15 वर्षको बच्चा, 14 वर्षको बच्चाहरू, they are way forward than we do. But still, हाम्रो लले, कानुनले के भन्छ भने उनीहरुको दिमागहरु, उनीहरुको ब्रेनहरु परिपक्व भइसकेका छैन करार बुझ्नलाई भनेर चाहिँ, that's why there is a gap. Okay? Yes, sir. Minor सँग गरेको contract void हुन्छ. It's void. दुई तीनवटा उ छ के भन्छ minor को चाहिँ example के भन्छ rules हरु छ. Minor सँग गरेको contract is void हुन्छ. Now minor सँग गरेको void भनेर थाहा छैन हैन, बदर हुन्छ है. Minor सँग गरेको contract चाहिँ void हुन्छ. Minor सँग no doctrine of estoppel to minor. Okay, no doctrine of estoppel to minor. Doctrine of estoppel does not apply to the minor. You know what estoppel is? Doctrine of estoppel भनेर थाहा छ? थाहा छैन. विबन्धन भनेर थाहा छ? विबन्धन सुनेछ शब्द विबन्धन? हैन सर. विबन्धनको सिद्धान्त भन्छ. ओके, विबन्धनको सिद्धान्त भन्छ. ओके, विबन्धनको सिद्धान्त अथवा डक्ट्रिन अफ स्टोपल भन्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा. ESTOPPEL स्टोपल भनेको चाहिँ कुनै कुरा मैले प्रमिस गरेको छु, म गर्छु भनेर भनेको छु, म यो हुँ भनेर भनेको छु भने भोलि पर्सि गएर चाहिँ I cannot deny that whatever I said earlier. Okay, if I promise that I will not take exams. Okay, if I promise that I will not take exams for you people, that after 2 weeks I'm not going to take exam, and if I say that, oh, I'm going to take exams after 2 weeks, 2 weeks was exam din thali bhane, that doctrine stops me for taking exam, because I promised that I will not take exam. Okay, so that is doctrine of estoppel. That doctrine of estoppel does not apply to the minor. म चाहिँ 20 वर्ष भएको छु है भनेर 15 वर्षको बच्चाले I'm 20 years old, I'm 21 years old भनेर, if that guy, that minor enters into a contract, and later on after entering into a contract it is found that the minor was a minor, the person was a minor, then ए त 20 वर्ष होस् भनेर भन्न पाइदैन. So that doctrine does not apply to that minor. Minor cannot declare insolvent. उसलाई कंगाल अथवा bankrupt declare गर्न सकिदैन. It cannot be declared insolvent to a minor. Minor can act as an agent. Minor चाहिँ agent को रूपमा काम गर्न सक्छ. Minor can act as an agent. Why do you think minor can act as an agent?
किनभने अब एजेन्टको डिफल्ट भयो भने पनि प्रिन्सिपल नै लायबल हुन्छ त्यो भएर. Absolutely, yes. Even if agent defaults, the liability goes towards the principal, or whatever the agent does is not said to be done by the agent, it is said to be done by the principal. Okay, that's why minor can become a partner in the business, but only can share profit. Loss cannot be shared. Hey, if there is a loss in the company, in the partnership business, minor does not have to share the loss. But if there is a profit, minor must get the profit portion. उसको आफ्नो portion चाहिँ पाउँछ. No ratification to minor's contract. Ratification भने थाहा छ? You know what ratification is? No ratification to minor's contract. You know what ratification is? नेपालीमा अनुमोदन भन्छ ratificationलाई. जस्तै म 15 वर्ष पुगे अथवा 15 वर्ष 5 महिना पुगे अनि I enter into a contract. Then we realize that the contractual party realized that the contract is not valid because I'm still a minor. Now what we did is that, okay, let's keep this contract as it is. As soon as I become 16, let's ratify this contract. We cannot ratify the contract that was made while you were a minor. You cannot ratify the contract while you were a minor and once you become a major. सर बुझेन सर त्यो कस्तो भन्दा मतलब पहिला 15 वर्षमा कन्ट्र्याक्ट गरेर पछि यसलाई भ्यालिडिटी दिने भन्न खोजे हो सर त्यो. हो 15 वर्षमा करार गरियो अथवा करार त भ्यालु त भयो भ्यालिड त भएन त करारको हैन because it's invalid contract. Now okay, let's keep this contract, we will apply the same contract once you become 16 भनेर भन्यो भने that contract is not valid one. You cannot ratify the contract when you made the contract when you were a minor, because that contract invalid bhaisakyo, void bhaisakyo the contract. When we say how can you ratify the contract which was already void? If you want to make a contract after 16, why didn't you make a new contract then? That's the theory behind it. So contract र बिलमा फरक पनि त होला नि हैन सर? केमा? बिल भन्छ सर एउटा नाममा गर्छ नि फ्यामिलीबाट मेरो प्रपर्टी चाहिँ अहिले यो माइनर छ सर्टेन टाइम पछाडि कन्ट्र्याक्ट भन्छ कि बिल जस्तो भन्छ के भन्छ भन्नुहुन्छ? त्यसलाई विल भन्छ. जस्तो कि अब भनौं विल भन्छ. सर्टेन टाइम विल त माइनरले गरेको विल होइन नि त. विल त ठुलो मान्छेले गरेको विल हैन, सिनियर मान्छेले गरेको विल. विलमा के हुन्छ भने मेरो सम्पत्ति चाहिँ यो व्यक्तिले पाउँछ, कहिले पाउँछ भनेर लेखिया हुन्छ हैन, तुरुन्तै पाउने पनि होइन. जब म मरेपछि यो व्यक्तिले चाहिँ मेरो विल मेरो सम्पत्ति पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो विल लेखिया हुन्छ. तर विल र करारमा फरक पर्छ. Okay, there's a difference. Okay, now okay, questions sir so far? Sir, यो एउटा कुरा सर यो भन्दिनु हो, प्रॉफिट भयो भने चाहिँ माइनरमा शेयरिङ गर्न मिल्ने अनि त्यसपछि लस भयो भने चाहिँ किन नमिल्ने हो सर? माइनरलाई त्यो सुविधा दियो के, त्यो प्रिभिलेज हो हैन. किनभने the reason is minor does not get involved in the business हैन. Minor cannot get involved into the business. If minor does not get involved into the business, then the loss happens because of the business, right? The people who are involved in it. Minor involved भएर त होइन नि त हैन. Minor involved भएको छैन, अरु कुराले अरु मान्छेले इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ minor त्यो लस चाहिँ माइनरलाई किन बोकाउने भन्ने हो. That should be the argument. तिमी माइनरको पैसा पनि युज गर्ने र तिमी आफू कम्पनी चलाउने, माइनरलाई इन्भल्भ नगराई र लस पनि गराउने, and you want to like make minor liable for that loss.
And minor, because minor does not understand anything, does not know about the business, just puts the money, and you run the business and you make a loss, and minor liable for it. इलिगल जस्तो भयो सर माइनरलाई इन्भल्भमेन्ट गराउनु हैन इन्भल्भमेन्ट पैसा राख्न पायो नि माइनरले पैसा राख्न पायो तर बिजनेसमा इन्भल्भ गर्न मिलेन पाउँदैन यु क्यानट गेट इन्भल्भ माइनर इन्टु द बिजनेस ओके मनी के छ विचार माइनर्सहरुलाई राखेर बिजनेस गराउने विचार छ के हो सर म त्यस्तै सोचिरहेको छु सर लस भयो भने चाहिँ अनि प्रॉफिट चाहिँ सबै तेरो पैसा लस भन्छ तैले हालेथि गयो डुब्यो अब केही पाउँदैनस् भनेर हैन ओके सर माइनरले जे पनि गर्न पायो नि त के रे प्रतिमा के रे अब माइनरले त बेनिफिट भएर त्यो गर्न पाइन्छ नि उसले सबै प्रॉफिट पायो भने त उसले त जे पनि गर्न पायो नि सर अस्तिको केसमा त्यो करेन्ट केस एसिड एट्याक भएको थियो नि सर हो त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई पनि त त्यो जसले एसिड एट्याक गराएको थियो त्यसलाई पनि त माइनर बनाएर अनि पछि जेलबाट निकालेछ नि त सर अनि हो त्यसको एडभान्टेज लिन्छ मान्छेहरुले त्यहाँ पनि लियो हैन त्यो एसिड केसमा पनि उनीहरुको उमेर 12 13 13 14 12 14 उमेर पुर्याएर अनि उनीहरु छुटे जेलबाट हैन त्यो एडभान्टेज चाहिँ लिन सक्छ अब त्यो हेर्ने माइनर हो कि होइन हेर्ने त्यो त राज्यको दायित्व हो नि हैन इन्भेस्टिगेसन गर्ने दायित्व हो कोर्टको हो कोर्टहरुले पनि राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन हेरेन भनौं न जसले हाम्रो सरकारी वकिलहरुले हेरेन भने चाहिँ द्याट्स अनफर्चुनेट त्यस्तो अब दिल्लीको रेप केस हेर वन अफ द रेपिस्ट वाज अ माइनर हैन तर उलाई सजाय कम भयो अरूलाई ह्याङटिल डेथ भयो 3 जना त झुन्डाएर मार्यो नि तर जो एउटा माइनर थियो ही इज अलरेडी आउट अफ द जेल उलाई कम सजाय भयो सो माइनरलाई त्यो एडभान्टेज छ हैन र त्यसको फाइदा चाहिँ पब्लिकले पनि उठाउँछ कहिलेकाहीँ द्याट्स अनफर्चुनेट फर्चुनेट आई डोन्ट नो व्हाट इट इज हजुर उठाइसक्यो सर के उठाउनु अब तर क्राइम्सहरु लिस्ट गर्दै हुन्थ्यो कि अब जुन जुन अहिले भएको छ त्यसमा चेन्जेस ल्याएर माइनरले यो गर्यो भने चाहिँ उले सर बसी मेल भइसकेपछि माइनर नभए हैन अब माइनरलाई त्यो सजाय किन गरेको होला भन्ने पनि छ अब लको सोचाइ लले कसरी सोच्छ भने माइनर्स दे आर अपरिपक्व दे आर भेरी immature, right? When they are immature, the act that do is also they've done it immaturely. They did not do it intentionally. उनीहरुलाई कसैले उक्साएर कसैले गराएर गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरुले आफै उनीहरुको इमेच्योर दिमागले गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरुको पनिशमेन्ट कम हुन्छ उनीहरुलाई हैन त्यो भन्ठानिन्छ त्यो हुन पनि हो कतिपय अवस्थामा राइट तर या अब के गर्ने व्हाट क्यान यु डु प्रतिमा इज नट ह्यापी त्यसलाई त ठोक्नु पर्छ हैन मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ प्रतिमा पढ के गर्ने कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन हाम्रो कानुन त्यस्तो छ सर तपाईलाई त पढ्को जस्तो मात्र लाग्छ सर हुन्छ नि मलाई त जस्तो छ नि जस्तो उले गरेछ क्राइम गरेछ नि त्यही नै सजाय हुनुपर्छ सर त्यो चाहिँ मलाई त त्यस्तो लाग्छ त्यो माइनर क्रस गरिसकेपछि अब उले एउटा मेजर एजमा पुगिसकेपछि उले चाहिँ त्यो सजाय पाउनु पर्ने हो आई थिंक I understand your frustrations, guys. I know that's true. हैन तर झगडा पर्ला जस्तो हो सर हैन सर त्यसमा नराम्रो फिल कूल डाउन के सर हो yeah I know everyone is frustrated and everybody gets frustrated I know right but law is law you have to respect the law right अब यस्तो हुन्छ अब नेपालमा you do not have death penalty नेपालमा छैन झुन्डाएर मार्ने छैन करेन्ट के भन्छ त्यो चेयरमा करेन्ट लाउने छैन के पनि सिस्टम छैन we do not kill criminals हामी मार्दैनौं तर हामी जेल बसाउँछौं हैन त्यो आफ्नो देशको फरक हुन्छ अब जस्तो सजाय अब उले एसिड हाने हामीले पनि एसिड हाने टिट फर ट्याट त्यो पनि राज्यले त्यसो गर्न मिल्छ भने एज अ कन्ट्री बीइङ अ स्टेट क्यान यु डु दैट अर नट इज अल्सो गुड क्वेशन हैन इट्स अ डिबेटेबल क्वेशन
त्यो मान्छे जस्तो हामी पनि त्यतिकै त्यही क्रिमिनलको स्तरमा ओर्लेर उसलाई पनि एसिड फ्याक्ने I don't know, right? It could you can argue on that. Some people say agree on it, some people disagree on it, but you do not have a perfect answer to it, right? अर्को कुरा अघि प्रतिमाले भने जस्तो उनीहरूलाई मेजर बनाउने नि सजाय गर्ने मेजर बनाउने सजाय गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कति 3-4 वर्ष मेजर हुन टाइम लाग्छ भने 3-4 वर्ष के गर्ने उसलाई what to do in 3-4 years त्यो 3-4 years जेल राख्ने भनेपछि त जेलको त काउन्ट गर्छ यति वर्ष जेल बस्ने भने त हाम्रो लले गर्छ त्यो जेलमा बसेकोलाई काउन्ट गर्ने कि नगर्ने एसिड फ्याक्ट्रीको लागि 5 वर्ष जेल छ भने उलाई 5 वर्षै मेजर हुन टाइम लाग्छ भने त्यसलाई जेलमा राख्ने कि ल माइनर हुन्जेल घुमेर आइज अनि त्यसपछि मेजरमा जेलमा राख्ने सो टेक्निकलिटिजहरु छ हैन जतिखेर क्राइम गरे त्यतिखेर समाप्त पर्छ भन्छ लले सो इट्स अ लिगल थिङ गाइज अब एमबीए फरक छ के अब आई डोन्ट नो म चाहिँ बुझ्छु हैन कतिलाई चाहिँ बुझ्न सकिदैन बुझ्न गाह्रो पनि हुन्छ okay there are 2 exceptions in a minor जुन चाहिँ minor को liability हैन अहिले सम्म के गर्यो भने minors are not liable in the contract भनेर भन्यौ हैन but there are 2 exceptions when minors are liable in the contract the minors are 2 exceptions are in case of necessity or in case of beneficial things in 2 things minors are liable even if the minorले झुट बोलेर कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने पनि minors are liable in case of 2 things necessity र beneficial I want you to study these 2 things as well हैन यो exceptions पढेर आउनु अनि त्यसपछि we will discuss in the next class हुन्छ अनि please ask me questions guys do you understand everybody did you understand everybody whatever Archana said do you understand and so the camera खोलेर सबैलाई चाहिँ ओपन गरेर टक हल्न लाउनु नि सर हुन त मैले अहिले सम्म गणितको फेस बाइ कसैको पनि देखाएको छैन हैन so I want you to be serious अब मैले बाटोमा भेट्यो भने गणितलाई मात्र चिन्छु अरु कसैलाई चिन्दैन चित्त नदुखाउनु भन्नु सर अनि त्यसपछि मैले नि खोले सर मलाई नि चिन्नु मैले नि खोले सर मलाई नि चिन्नु सर Monik hi hello sir good Monik राम्रो देखाउँछ मैले हो सो यो क्लासमा एक अर्कालाई भेटाएको छैन कसैले पनि no sir interesting तर भेटेको हुँदा नि क्लोज छौ सर भन्नु मन लाग्दै सर कसले भेटाएन तर क्लोज चाहिँ छौ सर हामी okay good that's more important अब यो कोभिड भयो भने त हाम्रो क्लास पनि हुन्छ होला चाँडै दशैं पछाडी त हाम्रो क्लास सकिदैन हैन दशैं पछाडी चाहिँ कोभिड अब क्लासेसहरु सुरु रिज्युम हो भने चाहिँ देन वी विल मिट एकचोटी एक्जाम त सर फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर एक्जाम एकैचोटी होला जस्तो लाग्छ सर एकैचोटी एक्जाम त अब यो कहिले हुने पनि बेला होला सेमेस्टर सकाएर यदि लकडाउन खुलेन भने पनि विल गो विथ नेक्स्ट सेमेस्टर अनि लकडाउन खुलेपछि बल्ल एक्जाम्स गर्ने पछि फर्स्ट सेमेस्टरको पनि विल कन्टिन्यू त्यस्तो भन्नु भएको थियो ए ओके द्याट्स द आइडिया या सो एक्जाम अहिले अब लकडाउन भइरहेको भने एक्जाम हुँदैन तर यु गो विथ द नेक्स्ट यु गो इन द नेक्स्ट सेमेस्टर या ओके टियुले जे भन्छ त्यही हो सायद यो टियु हैन नि त यार हैन सर तर उस तपाईको अथराइजहरु त तपाईको हायर बोर्डले नबनिकन हुँदैन नि सर मिनिस्ट्रीले दिने कुराहरु नगरिकन गर्न मिल्दैन नि सर पहिला यस्तै भएको पनि थियो सर पहिलाको यो जुन बिचको पालोमा 11 12 हरु पनि त्यस्तै भएको त कुनै बेलामा सर हाम्रो पालोमा जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा एक्जाम पछि भएर सप्लाई भएको थियो यो CGIM को चाहिँ हाम्रो अफिलिएसन चाहिँ थाइल्यान्ड युनिभर्सिटीसँग छ हैन तर त्यो भए तापनि सर हुन्छ एकाडेमिक क्यालेन्डर हैन एकाडेमिक क्यालेन्डर त हामीले उसको फलो गर्नुपर्छ नि त हैन तर गभर्नमेन्टले नि अरु त टियुको होला
त्यो होइन कि सर गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ तपाईँको हायर उसले हुन्छ नि मिनिस्ट्रीले दिनु पर्यो नि सर यति बेला गर्ने त त्यो ट्यु अनुसारको फलो हुन्छ भनेर एज पर तुलसी सरले अस्ति भन्नुभएको थियो फलो चाहिँ मिनिस्ट्रीले गर्नु पर्यो नि सर अब होइन गभर्मेन्टले चाहिँ अलाउ नगरेसम्म त भएन होइन जुनसुकै भए पनि भएन तर यो यसको एकाडेमिक क्यालेन्डर त थाइल्यान्ड युनिभर्सिटीसँग हो नि त होइन मलेसियाको छ अनि तपाईँले अपवादमा त आउँछ होला किन सर तपाईँको वर्ल्डमै हिट गरेको छ कसैले प्रिडिक्ट पनि गर्न सकेको थिएन नि त त्यो कुरा यस्तो हुन्छ भनेर Let's be positive. All right, before I leave, is there anything that you would like to ask, Keisa? Morning some turn questions next week say questions ask me questions on this and discuss and so I'll send you one more slide your chapter ko हैन त्यो स्लाइड पढाइदिन्छु त्यो स्लाइड हेर्दै गर्नु अनि अघि मनिकले भने जस्तै चाहिँ स्लाइड हेरिसकेपछि अलिकति आइडिया पनि हुन्छ भनेर थाहा भनिसकेपछि I'll send you those slides मैले हैन सर मैले कहाँ भने जस्तो रबिनले भनेको रबिनले सर ओके रबिनले भने जस्तै है त रबिनले भने जस्तै चाहिँ म स्लाइडहरु पढाइदिन्छु स्लाइडहरु सर हेर्नु त्यो बाहेक पनि अलिअलि बढी पढ्न मन छ भने पढ्नु अब what can I say पढ्नु त्यति हो that's my assignment म पछि असाइनमेन्ट हुन्छ एउटा हुन्छ सर Okay, all right, is there anything? Shall we depart? Yes sir. Sir, are you a Barcelona fan? Your internet. Hello. Oh, म त डिस्कनेक्ट भइरा बोलौँ न एकछिन रेकर्डिङ भइरा सब पख